انداز بیاں اور مذہبی اور ادبی فن پاروں کو صوتی طے کر دینے کی ادنا کوشش۔ آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہو شاداب، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، رنگ احمر پہ وہ انگلی کو دبا ہی دیتے، تم نے کنٹینٹ تو اچھے سے بنائے ہوتے۔ ساحل لدھیانوی کی نظم مادام کی پیروی۔ افسانہ معصوم بچہ، کہانی کار پریم چند، آواز و تزئین کاری رضا انصاری۔ یہ افسانہ پریم چند کے مجموعہ واردات سے ماخوذ ہے۔ اس میں مرکزی کردار کی حیثیت سے گنگو اور گومتی کا ذکر آیا ہے۔ پانچ مہینے گزر گئے۔ گنگو نے گومتی سے شادی کر لی تھی اور اسی محلے میں ایک کھپریل کا مکان لے کر رہتا تھا۔ وہ اب چاٹ کا خانچہ لگا کر گزر بسر کرتا تھا۔ مجھے جب کبھی بازار میں مل جاتا میں اس سے فوراً استفسار حال کرتا۔ مجھے اس کے حالات سے ایک خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ یہ ایک معاشرتی مسئلے کی آزمائش تھی، معاشرتی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں گنگو ہمیشہ خوش و خرم دیکھتا، فراغت اور بے فکری سے چہرہ پر جو ایک نفاست اور مزاج میں اقتداری پیدا ہو جاتی ہے وہ مجھے یہاں صریحاً نظر آتی تھی۔ روپے 20 آنے کی بکری ہو جاتی تھی، اس میں لاگت نکال کر 8-10 آنے بچ جاتے تھے۔ یہی اس کی معاش تھی، مگر اس میں کوئی خاص برکت تھی، کیونکہ اس طبقے کے آدمیوں میں جو بے سر و سامانی، جو بے غیرتی نظر آتی ہے، ان سے وہ پاک تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور مسرت کی جھلک تھی جو سکون قلب ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں نے سنا کہ گنگو گومتی کے گھر سے بھاگ گئی۔ کہہ نہیں سکتا کیوں مجھے اس خبر سے خاص خوشی ہوئی۔ مجھے گنگو کے اطمینان اور پرعافیت زندگی پر ایک طرح کا رشک آتا تھا۔ میں اس کے بارے میں کسی رسوا کن سانحے، کسی دل فگار اور تباہ کن تغیر کا منتظر تھا۔ آخر اسے اپنی سہل اعتقادی کا توان دینا پڑا۔ اب دیکھیں کس طرح منہ دکھاتا ہے۔ اب آنکھ کھلے گی اور معلوم ہوگا کہ لوگ جو اسے اس شادی سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے کتنے نیک نیت تھے۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا حضرت کو ایک نایاب چیز ملی جا رہی ہے، گویا نجات کا دروازہ کھل گیا۔ لوگوں نے کتنا سمجھایا، کتنا کہا کہ یہ عورت اعتبار کے قابل نہیں، کتنی کو دغا دے چکی ہے، تمہارے ساتھ بھی دغا کرے گی، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ اب اس ابلہانہ ضد کا خمیازہ اٹھاؤ۔ تو ذرا مزاج پرسی کروں، کہوں کیوں مہاراج دیوی جی کا یہ پروان پا کر خوش ہوئے یا نہیں؟ تم تو کہتے تھے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے، لوگ اسے محض بدخواہی کے باعث تہمت لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ کون غلطی پر تھا؟ اب آ گیا خیال شریف میں کہ حسن فروش عورتوں سے لوگ احتراز کیوں کرتے ہیں؟ اسی دن اتفاق سے بازار میں گنگو سے میری ملاقات ہو گئی۔ بدحواس تھا، بالکل کھویا ہوا، گم گشتہ، کشتی شکستہ۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ندامت سے نہیں، درد سے میرے پاس آ کر بولا، بابو جی گومتی نے میرے ساتھ بھی دغا کی۔ میں نے حاسدانہ مسرت سے لیکن بظاہر ہمدردی کا اظہار کر کے کہا، تم سے تو میں نے صاف پہلے ہی کہا تھا لیکن تم مانے ہی نہیں۔ اب صبر کرو، اس کے سوا اور کیا چارہ ہے؟ روپے پیسے صاف کر لے گئی یا کچھ چھوڑ گئی؟ گنگو نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا معلوم ہوا گویا اس سوال نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ارے بابو جی ایسا نہ کہیے، اس نے دھیلی کی چیز بھی نہیں چھوئی، اپنا جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ گئی۔ نہ جانے مجھ میں کیا برائی دیکھی، میں اس کے لائق نہیں تھا، بس اور کیا کہوں۔ وہ پڑھی لکھی، میں کریا اچھر بھینس برابر، میرے ساتھ اتنے دن رہی، یہی بہت تھا۔ کچھ دن اور اس کے ساتھ رہ جاتا تو آدمی بن جاتا۔ اس کا آپ سے کہاں تک بخان کروں بابو جی، اوروں کے لیے وہ چاہے کچھ رہی ہو،
वो मेरे लिए किसी देवता का आशीर्वाद थी। क्या जाने मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए जो उसने भूल कर भी शिकायत की हूँ। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने रोज का मजूर हूँ, मगर इसी में उसके हाथों इतनी बरकत थी कि कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी मैंने उसके चेहरे पर मैल नहीं देखा। मुझे इन अल्फाज से सख्त मायूसी हुई। मैंने समझा था वो उसकी बेवफाई की दास्तान कहेगा और मैं उसकी हिमाकत पर हासिदाना हमदर्दी करूंगा। इस अहमक की आंखें अभी तक नहीं खुली, अब भी उसी का कलमा पढ़ा रहा है। जरूर इसके दिमाग में कुछ खलल है। मैंने शमातत आमेज ज़राफत शुरू की। तो वो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई? कुछ नहीं बाबूजी, थैली की चीज भी नहीं, और तुमसे मोहब्बत भी बहुत करती थी। अब आपसे क्या कहूँ बाबूजी, वो मोहब्बत तो मरते दम तक याद रहेगी। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही तो ताज्जुब है बाबूजी। त्रिया चरित्र का नाम कभी सुना है? अरे बाबूजी ऐसा ना कहिए, मेरी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे तो भी मैं उसका जैसी गाए जाऊंगा। तो फिर ढूंढ निकालो। हाँ मालिक, जब तक उसे ढूंढ ना लाऊं मुझे चैन ना आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊंगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वो आएगी जरूर, देख लीजिएगा। वो मुझसे खफा नहीं थी, लेकिन दिल नहीं मानता। जाता हूँ, महीने 2 महीने जंगल पहाड़ की खाक छानूंगा, जीता रहा तो आपके दर्शन करूंगा। ये कहकर वो मजनूनाना रफ्तार से एक तरफ चल दिए। उसके बाद मुझे एक ज़रूरत से नैनीताल जाना पड़ा तफरीह के लिए। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि देखता हूँ गंगू एक नवजायदा बच्चे को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने बाग ना हुए होंगे। मालूम होता था मुसर्रत उसके जिस्म से बाहर निकली पड़ती है। चेहरे और आंखों से तशक्कुर और न्याज के नगमे से निकल रहे थे। कुछ वही कैफियत थी जो किसी फाका कश साइल के चेहरे पर शिकम सैर हो जाने के बाद नजर आती है। मैंने पूछा, कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ सुराग मिला? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने जामे में फूले ना समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपकी दुआ से ढूंढ लाया। लखनऊ के ज़नाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो बहुत बेकरार हों तो बतला देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उन्हें ले आया। खाते में ये बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को गोद में मेरी तरफ बढ़ाया, गोया कोई खिलाड़ी तमगा पाकर उसे दिखा रहा हो। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। अभी इसकी शादी के हुए कुल 6 महीने हुए, फिर भी ये बच्चे को कितनी बेहयाई से दिखा रहा है। मैंने तमस्खुर के अंदाज से पूछा, अच्छा ये लड़का भी मिल गया? शायद इसीलिए वो यहाँ से भागी थी। है तुम्हारा ही लड़का ना? मेरा काहे को है बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो 1 महीने का है। तुम्हारी शादी हुए कितने दिन हुए? ये 7वां महीना जा रहा है। शादी के 6ठे महीने में पैदा हुआ? और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो। मालूम नहीं वो मेरा मंशा समझ रहा था। उसी सादा लोहाना अंदाज से बोला, घर में मरते मरते बची बाबूजी। ये नया जन्म हुआ है। 3 दिन 3 रात छटपटाती रही, कुछ ना पूछिए। मैंने अपनी जरा तंज के साथ कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का हो तो मैंने आज ही सुना है। ये किनाया निशाना पर जा बैठा। माजरत आमेज तबस्सुम के साथ बोला, मुझे तो बाबूजी इसका ख्याल भी नहीं आया। इसी इलाज से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा दिल मुझसे नहीं मिलता तो मुझे छोड़ दो, मैं इसी दम चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊंगा। मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं है। तुम मेरी नज़र में अब भी उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुझसे फिर नहीं गया है तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसलिए ब्याह नहीं किया कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और समझता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। यह बच्चा मेरा है, मेरा अपना बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत दिया, तो क्या उसकी फसल इसलिए छोड़ दूंगा कि उसे कभी दूसरे ने बोया था? ये कहकर उसने जोर से कहा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया।
कह नहीं सकता कि क्यों मेरी आंखें आग हो गई। ना जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने मेरी दिली कराहत के बावजूद मेरे हाथों को बढ़ा दिया। मैंने उस मासूम बच्चे को गोद में लिया और इस प्यार से उसका बोसा लिया कि शायद अपने बच्चों का कभी ना लिया होगा। गंगू बोला, बाबूजी, आप बड़े शरीफ है। मैं गोमती से बराबर आपका बखान किया करता हूँ। कहता हूँ चल एक बार के दर्शन करा, लेकिन मारे सर का आती ही नहीं। मैं और शरीफ अपनी शराफत का पर्दा आज मेरी नजरों से हटा। मैंने अकीदत में डूबे हुए लहजे में कहा, नहीं जी, वो मेरे जैसे स्याह दिलों के पास क्या आएंगे। चलो मैं उनके दर्शन करने चलता हूँ। तुम मुझे शरीफ समझते हो, मैं जाहिर में शरीफ मगर दिल का कमीना हूँ। असली शराफत तुम में है और यह मासूम बच्चा वो फूल है जिससे तुम्हारी शराफत की महक निकल रही है। मैं बच्चे को सीने से चिमटाए हुए गंगू के साथ चला।